وقال لأبينا الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمائی آج کی یہ ہمارے شب جمعہ کا پروگرام کی مجلس جو ہے ہمارے مولانا سید شفیع عباس عابدی صاحب خطاب کریں گے، اور آج کی یہ مجلس ہمارے بہت ہی عظیم دوست اور ہمارے عظیم اردو فاؤنڈیشن کے رکن عابد علی صاحب اس کے بانی ہیں، اور آج کی مجلس بھی ہماری یہ ایک مرحومہ آپ کی اہلیہ کی بھابھی شازیہ بخاری کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ان کا بہت ہی کم ایج میں اللہ کی مرضی تھی کہ وہ اللہ کے قریب تو پہنچ گئے، اور ہماری دعا ہے کہ وہ ائمہ معصومین کے سائے میں وہاں رہیں، آمین اور درجات بلند عطا فرمائے۔ تو آج کی اس مجلس کا میں آغاز کر رہا ہوں اپنی ایک قطعہ جی ارشاد انٹروڈکشن کے کہ مسرور زندگی ہے بہت پنجتن کے ساتھ، بے شک مسرور زندگی ہے بہت پنجتن کے ساتھ، سبحان اللہ، مر کر بھی ہم جیئیں گے حسین و حسن کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، بہت ماشاء اللہ۔ مسرور زندگی ہے بہت پنجتن کے ساتھ، مر کر بھی ہم جیئیں گے حسین و حسن کے ساتھ، بے شک بے شک، سجدے کریں گے آ کے ملائک بھی قبر میں، سجدے کریں گے آ کے ملائک بھی قبر میں، بے شک دیکھیں گے جب وہ خاک شفا کو کفن کے ساتھ۔ بہت ہی اچھا ماشاء اللہ سے، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اردو فاؤنڈیشن کی براہ راست نشریات سے آپ کا خادم، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ میزبان سید توقیر مہدی آپ سے حاضر ہے۔ شب جمعہ کی مجلس برائے ایصال ثواب محترمہ مرحومہ شازیہ بخاری کے سلسلے میں، اور یہ ہمارے جو آج کی مجلس کے بانیان ہیں برادر عابد علی عابدی صاحب، ان کی عابد علی صاحب کی یہ ہمشیرہ کی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کی بھابھی کا سلسلہ، ان کے انتقال ہوا۔ پروردگار ہماری دعا ہے کہ ان کو جبر رحمت میں درجات بلند کرے، اور ان کے لیے بخشش کا سامان پیدا کرے، اور جو لواحقین ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بھی منصوب ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ پروردگار آپ تمام حضرات سے محترمہ شازیہ بخاری صاحبہ کے لیے، مرحومہ کے لیے، اور دیگر جو ہم آپ حضرات کے جو مرحومین ہیں یا ملت جعفری کے مرحومین ہیں، سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو اصال کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من
مخارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کہ رحمان الرحیم ہے. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو خلق کیا، اسی نے انسان کو بولنے کا طریقہ سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے تحت گردش کرتے ہیں اور ستارے اور شجر اسے سجدہ کرتے ہیں. اس نے آسمان کو بلند اور اس میں قانون رکھا تاکہ تم میزان میں خلل نہ دو. وزن کو حساب کی بنیاد پر قائم کرو اور میزان میں کمی نہ کرو. اور زمین کو اسی نے تمام مخلوقات کے لیے پیدا کیا ہے اور اس میں ہر قسم کی کثرت کے ساتھ لذیذ پھل اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور مختلف قسم کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ٹھیکری کے مانند خشک گارے سے بنایا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندروں کو جاری کیا ہے کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند ہیں. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس میں زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، صرف تیرے رب کی صاحب عزت و جلال کی ذات باقی رہنے والی ہے. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں سب اپنی حوائج اسی سے مانگ رہے ہیں اور ہر وہ روز نئی شان میں ہے. بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم. صلوات. جزاک اللہ. ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت آپ نے بم میں ترجمے کے پیش کیا. مولا آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اس کے بعد میں حدیث قصہ کی تلاوت کے لیے گزارش کروں گا ہمارے برادر سید طاہر سید صاحب سے کہ وہ اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رویہ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ زہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سامت فاطمہ انہا قال داخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکم یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اوعظک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ
اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسامرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبه حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسامرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا أمه من اختاره له أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معكما تحت الكساء اللهم صل على اللهم صل على محمد ومحمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابني أمير رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمي ودمهم دمي يؤلمون ما يؤلمهم ويحزنون ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم عدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهبهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكاتي ويسكن السماوات إني مخلقت السماء مبنيات ولا أرض مدحيات ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئات ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقيل يا ربي أتأذن لي أن أخبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني مخلقت السماء مبنيات ولا أرض مدحيات ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئات ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا وأنا تحت الكساء
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس لنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مخفل من مخافل أهل الأرض وفيه جمع شياطنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله حفظنا وفاز شياطنا رب الكعبة. فقال لأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مخفل من مخافل أهل الأرض وفيه جمع شياطنا محبنا وفيهم محموم إلا وفرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكاز الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله حفظنا وسودنا وكذلك شياطنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ طاہر صاحب بات میں اضافہ کرے. اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو دعوت دوں خطاب کے لیے، میں ایک آدھ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شب جمعہ کا پروگرام جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کی ایک آئیڈیا دماغ میں آیا اور انہوں نے اس کو ہمارے لیے پیش کیا، اور بہترین پروگرام یہ ہمارا باعث ثواب یہ ہو رہا ہے. جیسے آج عابد علی صاحب نے، ہمارے برادر نے اس کو مجلس کو کنورٹ کیا شب جمعہ کی کہ یہ اصال ثواب کی مجلس میں کنورٹ ہو جائے، تو میں اسی طرح سے میں آپ تمام حضرات سے بھی گزارش کروں گا، خدا نہ کرے اور اگر جن بھی حضرات کے مرحومین ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور وہ اصال ثواب کی مجلس اپنے مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں، ان کے درجات بلند ہو سکتے ہیں ان کے اس حوالے سے. تو آپ حضرات بھی اس میں شرکت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ ہوگا اور آپ کے مرحومین کے درجات بلند ہوں گے. ایک 4 لائنیں، چونکہ یہ اصال ثواب کی مجلس ہے تو ایک 4 لائنیں اسی حوالے سے میں نے نکالی ہیں، اگر اجازت ہو میں پیش کروں. بسم اللہ ماشاءاللہ. آغوش لحد میں جب کہ کون ہوگا، آغوش لحد میں جب کہ کون ہوگا، جز خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں آج کون ہوئے گا تنہائی میں آج کون ہوئے گا ہم ہوئیں گے القبر کا کونا ہوگا. آغوش لحد میں درود محمد و آل محمد. اس کے جزاک اللہ آپ حضرات کی مولا توفیقات میں اضافہ کرائے. میں اس کے بعد سلام کے لیے گزارش کروں گا برادر
سلطان سے کہ وہ ہدیہ پیش کریں بھی. بسم اللہ جی ماشاء اللہ. سب سے پہلے عابد بھائی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان کی سسٹر کی اس مجلس پر موقع پر. تو البار الہ ان کے درجات متعالی فرمائے اور آپ کو صبر دے. اللہ آمین. اس کے ساتھ میں پیام اعظمی صاحب کا ایک سلام حضرت زینب کے اس پہ پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. ہمت اگر نہ ملتی زینب کی زندگی سے، ہمت اگر نہ ملتی زینب کی زندگی سے، بارے حیات ہرگز اٹھتا نہ آدمی سے. زینب نے یہ بتایا ڈرنا نہ تیرگی سے، مٹ جائیں گے اندھیرے ٹکرا کے روشنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بچوں نے تیرے جس دن ہنس ہنس کے جان دی ہے، بچوں نے تیرے جس دن ہنس ہنس کے جان دی ہے، اس دن سے خود اجل بھی ڈرتی ہے زندگی سے، اس دن سے خود اجل بھی ڈرتی ہے زندگی سے. طوفان سے نچوڑا تو نے سکون ساحل، طوفان سے نچوڑا تو نے سکون ساحل، ڈھالے ہیں کتنے سورج زندہ کی تیرگی سے، ڈھالے تو نے سورج زندہ کی تیرگی سے. اور بچوں سے بھی زیادہ، بھائی سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، بھائی سے بھی زیادہ، زینب کو تھی محبت مقصد کی زندگی سے. اور بھائی کے غم کو اتنا پھیلا دیا ہے تو نے، بھائی کے غم کو اتنا پھیلا دیا ہے تو نے، جس کو سمیٹ لینا ممکن نہیں کسی سے، سمیٹ لینا ممکن نہیں کسی سے. اور معصوم ہی سے پوچھو معصومیت کہاں ہے، معصوم ہی سے پوچھو
मासूमियत कहाँ है, खुद मशवरे लिए हैं सज्जाद ने पुफी से, अल्लाह अकबर। खुद मशवरे लिए हैं सज्जाद ने पुफी से, और सदियां हुई पड़ा था ज़ैनब पे ताज़ियाना, सदियां हुई पड़ा था ज़ैनब पे ताज़ियाना, उठता है शोर मातम अब तक गली गली से, उठता है शोर मातम अब तक गली गली से। ये मख्तार है। जिक्र आले मुस्तफा का जिसकी सनद नहीं है, जिक्र आले मुस्तफा का जिसकी सनद नहीं है, मतलब पयाम मुझको ऐसी शायरी से, मतलब पयाम मुझको क्या ऐसी शायरी से, अगर न मिलती ज़ैनब की जिंदगी से। जैसे हमारे जनाब सुल्तान सैयद साहब जो कि नजरान अक़ीदत पेश कर रहे थे, मैं एक बार आप हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे जो बहुत इंडिया पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ ख़तीब जनाब क़ल्बी सादिक साहब, डॉक्टर क़ल्बी सादिक साहब इस वक्त शदीद अलील हैं और ICU में हैं, उनकी सूरत हाल क्रिटिकल है, उनके लिए दुआ सेहत करें, और जुमला मोमिन मोमिनात जो इस कोरोना की वजह से भी बीमार हैं, उनको भी परवरदिगार सबको शफियाब करे, जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अम्मा युजीब का विरद करके जनाब डॉक्टर साहब के लिए और सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दुआ व यक्शिफु, 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 अल्लाहुम्मा अम्मा इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा क़िबला काबा मौलाना शफी अब्बास आबदी साहब फ्रॉम अमरोहा से हमारे साथ हैं कि वो मजलिस खिताब फरमाए। जनाब शफी अब्बास साहब। सबसे पहले आप हज़रात से गुजारिश है, मरतबा सूरह अल-हम्द 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा का शाज़िया बुखारी की रूह को पढ़कर अल्लाहु मन क़रा अल-फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम तहिय्यतु वल इकराम अला मन अख्तारुल अंबिया व मिशकातुज़ ज़िया व किताबुर राज़ी व मिनहाजुल हादी व मौलदहुल मक्का व हिजरतुल तैयबा मौलाना उम्मीयुल मक्कीयुल मदनीयुल अरबीयुल क़रशीयुल हाशिमीयुल मुत्तलबीयुल अबतही
محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد جل فرجه. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال يدي الأرض كل ما به الموتى. صلوات بھیجی مل کر عظمت محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، معزز سامعین کرام اور حاضران مجلس، اردو فاؤنڈیشن کی زیر تمام آج کی یہ ایصال ثواب کی مجلس آپ حضرات کے پاک و پاکیزہ ذہن عالیہ کے حوالے ہم کر رہے ہیں 13ویں پارے کی سورہ رات، 13ویں پارے کا 13واں سورہ، سورہ رات کی 31ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ كُلُّ مَا بِهِ الْمَوْتَى. یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، زمین گھمائی جا سکتی ہے، اور یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائے، زمین پر آئے تو زمین سمٹ کے آ جائے، قرآن مردے پر پڑھا جائے تو مردے کو حیات ملے ہو جائے. پروردگار ہمیں یہ بتا دے کہ یہ قرآن پہاڑ پہ آئے گا تو پہاڑ مختلف حصوں میں کیسے تقسیم ہوگا، قرآن زمین پر آئے گا تو زمین کیسے سمٹ کے آ جائے گی، قرآن مردے پر پڑھا جائے گا تو مردے کو حیات کیسے ملے گی، مردہ زندہ کیسے ہوگا. اللہ نے کہا یہ میرا وہ قرآن پاک و پاکیزہ کلام ہے، میرا یہ قرآن ہے. اگر یہ قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائے تو عزیزوں یہ قرآن ہے اور آل محمد اس کے پریکٹیکل ہیں. یہی سبب تھا کہ کعبے کی دیوار پتھر کی بنی ہوئی تھی، جیسے ہی قرآن ناطق کے نزدیک آیا تو پتھر پھٹ گیا. قرآن کی یہ پہلی دلیل کہ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائے. اللہ نے کہا کہ یہ قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر آ جائے. عزیزوں، تمام مساجد کے اندر ہر مسلمان، کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس مسلمان کے گھر میں اللہ کا کلام موجود نہ ہو، قرآن موجود نہ ہو. پھر بھی زمین سمٹ کے نہیں آتی. کتنے مساجد ہیں پوری دنیا کے اندر، مسجد و مساجد موجود ہیں، تمام مساجد کے اندر قرآن موجود ہے، پھر بھی زمین سمٹ کے نہیں آتی. اللہ نے کہا کہ اگر یہ قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر آ جائے تو عزیزوں کیسے پتہ چلے کہ زمین سمٹ کر آئے گی یا نہیں آئے گی. تو عزیز ایک مرتبہ مدینے میں جب کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ مولا، خیبر سے مدینہ اتنا دور تھا، آپ رسول کی آواز مکمل ہونے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے رسول کے نزدیک اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نادان، کیا تو نے قرآن مجید کے 13ویں پارے کے 13ویں سورہ رات کی 31ویں آیت نہیں پڑھی؟ کہا مولا کون سی؟ آپ نے ارشاد فرمایا
वलो अन्ना कुरानन सुयरत बिहिल जिबालो और कुतियत बिहिल अर्ज़ो कुल्लिमा बिहिल मौता। अल्लाह कह रहे अगर इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल किया जाए, कुरान पहाड़ पे आए तो पहाड़ मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाए, कुरान जमीन पर आए तो जमीन सिमट के आ जाए, कुरान मुर्दे पर पढ़ा जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए, मुर्दे को हयात मिले। मौला ने कहा मैंने नातिक हूँ, मैंने इरादा किया पूरी कायनात की जमीन सिमट के आ गई। वाह 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 वाह, या पूरी जमीन सिमट के आ गई। अल्लाह ने कहा कि ये कुरान वो कुरान है कि अगर कुरान मुर्दे पर पढ़ा जाए तो मुर्दे को हयात मिले, मुर्दा जिंदा हो जाए। अजीजो, आपके तारीख आपके जहन आलिया में महफूज है कि जब एक ज़ईफा मौलाए कायनात का कुरान नातिक का इम्तहान लेने के लिए मौलाए कायनात के करीब आई और आने के बाद कहा मौला अली, ये मेरा जवान बेटा मर गया, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिएगा। अल्लाह ने कहा कि अगर ये कुरान मुर्दे पर पढ़ा जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए, मुर्दे को हयात मिले। अजीज के मर्तबा मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि बता नमाज जनाजा पढ़ा दूं। कहा मौला पढ़ा दीजिएगा, मेरा जवान बेटा था, मेरी जिंदगी का सहारा था, मौला ये मर गया, नमाज पढ़ा दीजिएगा। मौला ने फिर कहा नमाज पढ़ा दूं। कहा मौला पढ़ा दीजिएगा। मौला ने फिर कहा इजाजत है कि नमाज ज़ईफा पढ़ा दूं। कहा मौला पढ़ा दीजिएगा। जब मैं गबीर था एक मर्तबा मौला आगे बढ़े और मौला ने इरादा किया नमाज पढ़ता हूँ हाजल मैयत, इस मैयत पर अजो एक मर्तबा तकबीरुल इहराम कायनात के मुश्किल कुशा ने कहा, मौला ने बढ़ के कहा अल्लाहु अकबर। अब जो वो जिंदा था तो मुर्दा हो गया। अजीज एक मर्तबा जिस्म से रूह कफस कर गई, परवास कर गई। लोग पीछे हटने लगे, कहे लगाने लगे, ठट्टे लगाने लगे, मुस्कुराने लगे, बुलंद आवाज से हंसने लगे। और अजीजों जब नमाज पूरी मौलाए कायनात ने कर दी तो एक मर्तबा ज़ईफा ने बढ़ के कहा अली, आप तो ये कहते थे कि मैं जमीन के रास्तों से बेहतर आसमान के रास्तों को जानता हूँ। आपको मौला अली यही नहीं पता कि ये सामने जो लेटा हुआ है ये जिंदा है या मुर्दा है। आप इतने इतने बड़े दावे करते थे। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि अगर जिंदा है तो उठा के ले जा। ज़ईफा जवान बेटे के सराहने आई और आने के बाद कहा मेरे लाड उठ जा। अजीजों, अगर कोई दुनियावी नुमाइंदा होता, कोई दुनिया का बनाया हुआ होता तो उठ जाता। जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया है उसने नमाज पढ़ाई, जो कायनात का मुश्किल कुशा है उसने नमाज पढ़ाई। अजीज के मर्तबा अल्लाह अल्लाह बस ज़ईफा बेटे से लिपट गई, कहा मेरे लाल उठ जा। अजीजों, वो जिंदा होता तो उठ जाता, उसकी रूह जिस्म से परवास कर चुकी थी, मुर्दा हो चुका था। वह एक मर्तबा जो कहे लगा रहे थे वो एक मर्तबा अपने अपने चेहरों को समेटा, रोना शुरू हो गया। ज़ईफा ने रोने लगी और रोने के बाद अली के कदमों पे गिर गई और गिरने के बाद अली, मैं जिंदा लेकर आई थी, जिंदा लेकर जाऊंगी। मुझे यकीन है कि अली आप जिंदगी भी दे सकते हैं, आप मौत भी दे सकते हैं। अजीजो, अल्लाह ने कहा ये कुरान वो कुरान है कि अगर मुर्दे पर पढ़ा जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए, मुर्दे को हयात। अली एक मर्तबा मौलाए कायनात ने उसके एक मर्तबा आहिस्ता से ठोकर मारी और कहा कुंबे इज़नी, उठ जा मेरे हुक्म से। अब जो वो जवान बेटा मसैरी से उठा, जनाजे से उठा तो अली की मदह करता हुआ उठा, अली की तारीफ करता हुआ उठा, कलमा पढ़ता हुआ उठा। अजीजो, अल्लाह ने कहा ये कुरान वो कुरान है कि अगर मुर्दे पर पढ़ा जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अरे ये वो कुरान नातिक है कि जो मुर्दों को जिंदगी दिया करता है। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान नूर है, दीन नूर है, ईमान नूर है, ईमान नूर है, इस्लाम नूर है। तो फिर हादी नूर होना चाहिए, हम जैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने 11वें पारे के सूरह यूनुस की 6ठी आयत में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हो वल्लज़ी जाला शम्स ज़िया वल क़मर नूर। अल्लाह ने कहा ये सूरज भी नूर है, ये चांद भी नूर है,
अब है किसी मुसलमान को एतराज कि अल्लाह ने सूरज को नूर क्यों कहा, चांद को नूर क्यों कहा? अजीजो, नूर की सिफत यह है कि जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करे, यानी रास्ता दिखाए। सूरज भी रास्ता दिखाता है, चांद भी रास्ता दिखाता है। जो लोग रातों को सफर करते हैं वो चांद के मुंतजिर रहते हैं कि चांद निकले तो हम उसके अक्स में, उसकी रोशनी में, उसके साए में सफर करें। जो लोग दिन को सफर करते हैं वो सूरज के मुंतजिर रहते हैं कि सूरज निकले तो हम सफर करें, चांद निकले तो हम सफर करें, सूरज निकले तो हम सफर करें। अजीजों, कितनी अफसोस की बात है कि जो दुनियावी रास्ते दिखाए चांद और सूरज वो तो नूर है, और जो जन्नत के रास्ते दिखाए आइम्मा मासूमीन अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम जैसे अली हम जैसे अजीज, अल्लाह ने कहा कि देखो ये जो दुनियावी रास्ते दिखाए वो तो नूर है, और जो जन्नत के रास्ते दिखाए वो तुम जैसा। अजीजो, ये आले मोहम्मद हैं, दुनिया वाले ने इनको समझा ही नहीं। अगर इनको समझते तो कुरान तुम्हारी समझ में आ जाता, अहले बैत तुम्हारी समझ में आ जाते, तो नूर तुम्हारी समझ में आ जाता। अजीजो, अब मैं कुरान की ऐसी आयत पढ़ रहा हूँ जिसपे तमाम मुसलमान मुत्तफिक हैं। ये आयत है सूरह हूद की 12 नंबर 12 आयत नंबर 16। इरशाद व अफमन काना अला बय्यिनाति मिन रब्बिही व यतलुहु शाहिदुन मिनहु। अल्लाह ने कहा, क्या तुम मेरे रसूल की सदाकत का इनकार करते हो, सच्चाई का इनकार करते हो जिसको मैंने दो गवाह दिए? एक तो सही शाहिद है जो कुरान है, और एक वो कि जो रब के यहाँ से आया, यतलुहु उसका बिला फसल जानशीन है। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो समझ में न आता। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया 30वें पारे के सूरह शम्स की पहली और दूसरी आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। अल्लाह ने कहा, मुझे कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, वल क़मरि इज़ा तलाहा, और मुझे कसम है 14वीं के चांद की, इज़ा तलाहा जो उसका बिला फसल जानशीन है, यतलूहु बिला फसल जानशीन है, दरमियान में कोई आ ही नहीं सकता। जहां से गुरूर नबुवत होता है वहीं से तुलू इमामत भी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, कहा वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, मुझे कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, वल क़मरि इज़ा तलाहा, और मुझे कसम है 14वीं के चांद की। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो समझ में नहीं आता। अजीजों, जब ये आयत नाजिल हुई, मस्जिद नबी है, तमाम असहाब नबी का खुतबा मुलाहिजा फरमा रहे हैं, समात फरमा रहे हैं। जम्मे गफीरा असहाब का है, छलक रही है मस्जिद असहाब से। एक मर्तबा जिब्राइल आयत लेकर नाजिल हुए और जिब्राइल ने सलाम किया, और सलाम करके जिब्राइल अमीन ने बढ़ के कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप और आपके अहले बैत पर दुरूद और सलाम भेज रहा है। और अल्लाह ही कहता है वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, मुझे कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, वल क़मरि इज़ा तलाहा, और मुझे कसम है 14वीं के चांद की। जब जिब्राइल अमीन आयत देकर चले गए तो एक मर्तबा असहाब खड़े हो गए, हाथों को जोड़ा और जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह, ये बताइएगा कि सूरज से मुराद कौन है, चांद से मुराद कौन है? क्या ये सूरज मुराद है, क्या ये चांद मुराद है? अजीज के मर्तबा रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुस्कुराकर मालूम करने की ये पुरानी आदत थी, चाहे बात अपने मवाफिक हो या मुखालिफ हो, कहीं पर भी बात जाए, बड़े हो गए, खड़े हो गए और हाथों को जोड़ के कहा, बताइए या रसूल अल्लाह, कायनात के नबी, कि चांद से मुराद कौन है, सूरज के मुराद कौन है? रसूल इस्लाम ने मुस्कुरा के कहा,
کہ انا کا شمس میں سورج ہوں، وہ علیون کل قمر اور علی چاند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہمارے نوکر ہیں، دنیا ستارے کہے وہ ہمارے نوکر ہیں، جس کو دنیا ستارے کہے وہ ہمارے نوکر ہیں. رسول ہے سورج، علی ہے چاند، باقی سب نوکر ہیں. یہی کہتے ہیں کہ سردار مانو، نوکر کو نوکر مانو. سبحان اللہ سبحان اللہ محمد اور آل محمد پر سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں نا کہ سردار کو سردار مانو اور نوکر کو نوکر مانو، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ تمام دنیا، تمام کائنات انہی کے وسیلے سے پہچانی جاتی ہے. بے شک اگر یہ نہ ہوتے تو پروردگار عالم پوری کائنات کی تخلیق ہی نہ کرتی. اللہ نے تخلیق کی ہے، پورے کائنات کی خلق کی ہے، پورے کائنات کو ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں. بے شک پوری کائنات ہے صدقہ آل محمد کا. بے شک بے شک آل محمد کا صدقہ ہے تو تم آل محمد جیسے کیسے ہو گئے؟ سبحان اللہ. تو ان کے غلاموں کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. بے شک ان کا یہ مقام ہے، ان کی یہ عظمت ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے کہ جس کو اللہ نے مقرر کیا اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. عزیزو، دنیا والوں نے ان کی معرفت حاصل نہیں کی، ان کو نہیں پہچانا، اور کوئی ظلم ایسا نہیں تھا کائنات کا جو ان پر نہ کیا گیا، مگر انہوں نے کبھی کسی کے حق میں بد دعا نہ کی. مثال ثواب کی مجلس ہے مرحومہ کی کنیز شہزادی خاتون قیامت کی. پروردگار شازیہ بخاری صاحبہ مرحومہ کے درجات کو عالی فرمائے، مغفرت فرمائے، درجات کو عالی فرمائے. اور یہ شدہ ہے عزیزوں کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے وہ شہید جاتا ہے، بخشا ہوا جاتا ہے، مغفور جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، من مات علی حب آل محمد ماتا مشکورا، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا. جو اس دنیا سے ہماری محبت میں اٹھ جاتا ہے وہ شہید جاتا ہے، بخشا ہوا جاتا ہے، وہ مغفور جاتا ہے، وہ شکر گزار جاتا ہے، مشکور شکر گزار جاتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جو آل محمد کا چاہنے والا، ان کی محبت اپنے دل میں رکھنے والا اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور آل محمد کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ مقام ہے عزیزو. مرحومہ کی مغفورہ کی اصال ثواب کی مجلس، میرا دل چاہتا ہے کہ شہزادی کونین کے مصائب پڑھوں تاکہ مرحومہ کو اس مجلس کا ثواب مل جائے، اصال ثواب ہو جائے. شہزادی فاطمہ زہرا وہ خاتون قیامت، خاتون جنت، اللہم صلی اللہ 18 سال کی عمر میں عزیز و ضعیفہ ہو گئی. رسول اللہ کی شہادت کے بعد، وفات کے بعد دنیا والوں نے اتنے مصائب ڈھائے ہیں شہزادی کونین پر، خاتون قیامت، خاتون جنت پر، کہ شہزادی مرثیہ پڑھتی تھی سبت علیہ مصائب اللہ والنہا سبت علیہ سرنا لیا لیا. میرے بابا، اس دنیا والوں
उम्मत वालों ने, ये कलमा गो ने, बाबा मुझ पर इतने मसाइब ढाए हैं कि मेरे बाबा अगर ये मसाइब दिनों पे पढ़ते तो दिन मिस्ल रातों में, तारीखों में तब्दील हो जाते। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपको किसी हक में न सिवाय गमे आले मोहम्मद के। अजीजो, शहजादी कौनैन पर जुल्म होता रहा, और जब जुल्म होता रहा तो शहजादी अजीजो बाबा का मरसिया पढ़कर रोया, घर में रोया करती थी। लेकिन एक मर्तबा मोहल्ले वालों ने अबल हसन को पकड़ा, और पकड़ने के बाद बढ़ के कहा, अली, अरे फातिमा के रोने से हमारी रात की नींद हराम हो गई है। अली, फातिमा से कहो कि रोने का टाइम मुकर्रर कर ले, या तो रात को रो लिया करें या दिन को रो लिया करें। कहने लगे, मौलाए कायनात की आंखों से आंसू टपकने लगे। मौलाए कायनात घर में दाखिल हुए। शहजादी फातिमा ने अबल हसन की आंखों से आंसू टपकते हुए देखे, एहतराम में खड़ी हो गई, हाथों को जोड़ के, अबल हसन, ये रो क्यों रहे हैं? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? अजीज अली ने बढ़कर कहा, रसूल की बेटी, रसूल की अमानत, अरे मोहल्ले वालों को आपसे शिकायत पैदा हो गई, और कहते हैं कि फातिमा से कहो कि या तो दिन को रो लिया करें या रात को रो लिया करें। अजीजों की मर्तबा शहजादी फातिमा जहरा ने बढ़ के कहा, अबल हसन, इनसे कह दो कि फातिमा ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, अपने बाबा के पास जाएगी। वो वक्त भी आया कि जब जालिमों ने अजीजो शहजादी फातिमा जहरा के जिस्म अक़दस पर जलता हुआ दरवाजा गिराया, और अब जो जलता हुआ दरवाजा जालिमों ने तो अजीजो जनाब मोहसिन की शहादत वतन मादर में हो गई, जिस्म की पसलियां टूट गई। अरे जमाना गुजरता रहा, लेकिन शहजादी फातिमा जहरा ने कभी अबल हसन को कोई शिकायत ना की। बीवी रात पढ़ाती रहती थी। अजीजो याद बीबी ने अबल हसन से न की। अजीजो, मर्तबा फातिमा ने बढ़ के कहा, अबल हसन, अली से जाकर कह दो कि फातिमा ज्यादा टाइम की मेहमान नहीं है, अपने बाबा के पास चली जाएगी। एक वक्त भी नजदीक आया कि जब एक मर्तबा फातिमा जहरा ने पढ़ने के बाद अली से वसीयत की, अली देखो, अरे मेरा टाइम बहुत कम है, अली मेरे मरने के बाद तुम शादी कर लेना, लेकिन अली मेरी वसीयत याद रखना, तुम ही मुझे गुस्ल देना, तुम ही मुझे कफन पहनाना, नमाज जनाजा पढ़ाना, और अली रात की तारीकी में मेरा जनाजा उठाना। जिन्होंने मुझ पे जुल्म किया उनको मेरी शहादत की खबर न देना, उनको मेरे जनाजे में शरीक न होने देना। और अली एक वसीयत, और मेरा हुसैन बहुत छोटा है, अरे अली मेरे हुसैन को रात में बार बार प्यास बहुत लगती है, अरे उठकर मैं हुसैन को पानी पिलाती हूँ। अरे अली, ऐसा ना हो मेरा हुसैन प्यासा रह जाए। अजरुकुम अल्लाह। अजीजो, वो वक्त भी आया कि जब शहजादी फातिमा की शहादत का वक्त करीब आया, और शहजादी फातिमा जहरा ने अस्मा बिन्त उमैस से बढ़ के कहा, अस्मा देखो, जब तक मेरी आवाज हुजरे से आती रहे, इबादत इलाही की सदा आती रहे, समझना फातिमा जहरा दुनिया में मौजूद है, लेकिन जब आवाज आनी मौकूफ हो जाए, बंद हो जाए, तो समझना तुम्हारी शहजादी इस दुनिया से उठ गई, चली गई, सिधार गई, अजीज रुखसत हो गई। और अजीज की मर्तबा शहजादी फातिमा ज़हरा ने वजू किया, मुसल्ला बिछाया, इबादत इलाही में मशगूल हो गई, और आवाज अस्मा, देखो जब मेरे बच्चे हसन हुसैन घर में आए तो मेरे बच्चों को मेरी शहादत की खबर पहले न देना, पहले मेरे बच्चों को खाना खिला देना, बाद में मेरी शहादत की खबर देना। ऐसा ना हो कि हसन हुसैन भूखे रह जाएं। ऐ माँ को कितनी फिक्र है अपने हसन हुसैन की, बच्चों की। अजरुकुम अल्लाह। अजीजा की मर्तबा शहजादी हुजरे में चली गई, इबादत इलाही में मशगूल हो गई, आवाज आती रही, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुभान
वो बेहमदही अस्मा सहने खाना में घूमती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। एक वक्त वो भी आया कि जब आवाज आनी मौकूफ हो गई, लेकिन हाँ अजीजो अस्मा समझ गई। और उसके बाद घर में जब इमाम हसन इमाम हुसैन आए, तो आने के बाद इमाम हुसैन हसन ने बल्कि कहा, अस्मा अम्मा ये बताओ हमारी अम्मा कहाँ है? एक मरतबा अस्मा ने बढ़ के कहा, अरे मौला पहले खाना तो खा लीजिएगा। इमाम हुसैन ने बढ़ के कहा, अस्मा क्या तुम्हें हमारे घर का कानून नहीं मालूम? जब तक हमारी माँ फातिमा जहरा हमें अपने हाथों से खाना हसन हुसैन खाना नहीं खाते हैं। अब जो ये कहा तो अस्मा की चीख निकल गई। अस्मा ने सर सीने पर पीटना शुरू किया। हसन हुसैन समझ गए, हुजरा बतूल में पहुंचे। हसन पांच पैरों से लिपट गए। हुसैन ने मुंह पे मुंह रख दिया, अम्मा से लिपट गए। अम्मा आलम गुर्बत में हमें छोड़ के चली गई। अम्मा हम लावारिस हो गए, अम्मा हम यतीम हो गए। ए माँ अब हमारा ख्याल काले में गुर्बत में कौन रखेगा? अम्मा अम्मा बाबा को छोड़ के चली गई। शहजादी ज़ैनब में कुलसूम का अम्मा क्या होगा? भैया अल्लाह अल्लाह। अब जो ये कहा तो ज़ैनब में कुलसूम माँ से लिपट गई। अजीजों क्रिया बर्पा हुआ, कुरान बर्पा हुआ। अली घर में आए और आने के बाद सरोसीना पीटना शुरू किया। अजीजा की मर्तबा वसीयत के मुताबिक मेरे मौला ने शहजादी फातिमा ज़हरा को गुस्ल दिया। और अब जो गुस्ल दिया और गुस्ल देते देते मेरे कायनात का मौला का दस्ते मुबारक फातिमा ज़हरा की पसलियों पे अली का हाथ कांपने लगा। मेरा मौला बड़ी चीख कर रोने लगा। और अब जो मौला रोया, अज़ाब बाहर खड़े हैं, अरे घबरा गए। एक मर्तबा गुस्ल देकर बाहर आए तो हाथों को जोड़कर सलमान कंबल ने कहा, मौला ये बताइएगा ऐसे रोते हुए आपको कभी न देखा, मौला क्या हो गया? ए मुश्किल कुशा, तुझ पर कौन सी मुश्किल आ गई कि तू डरता गया? अली ने रो के कहा, अरे फातिमा ज़हरा को जब मैंने गुस्ल दिया, रसूल की बेटी की पसलियां टूटी हुई थी। फातिमा ने मुझे कोई कभी खबर न दी, कोई खबर न दी। अरे ऐसी ही मुसीबत में रसूल की बेटी चली गई। जनाजा तैयार हुआ और अब जो जनाजा तैयार हुआ, एक मर्तबा अली ने बल्कि का बेटे कुलसूम माँ का दीदार नहीं करोगी, माँ से रुखसत नहीं होगी। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, अम्मा से लिपट गई। अम्मा मैं यतीम हो गई, ए अम्मा मेरा कौन ख्याल रखेगा? अम्मा हम किस सर पे कौन प्यार किया करेगा? मेरा भूसा करेगा? मेरी पर्दारी कौन करेगा? अजीजों अली ने उम्मे कुलसूम को हटाया। एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, अम्मा से लिपट गई। अम्मा मैं लावारिस हो गई, ये अम्मा मैं हुसैन का कैसे ख्याल रखूंगी? इसको रात में पानी बार बार कौन उठ के देगा? अम्मा जब हुसैन को प्यार करता था, अम्मा मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दो। अब कौन देगा? अजरुकुम अल्लाह। अली ने हटाया। उसके बाद इमाम हसन आगे बढ़े, दीदार किया, लेकिन एक बच्चा गोशाई तन्हाई में शहजादा खड़ा हुआ। अली हुसैन के करीब गए, सर पे हाथ फेरा और आवाज दी, हुसैन आखिर में माँ का दीदार न करोगे? हुसैन ने हाथों में जोड़ के कहा, बाबा आप तो जानते हो ना कि मेरी माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। बाबा जब तक मेरी माँ खुद न बुलाएगी हुसैन नहीं जाएगा। अब जो ये तो हाथ बाहर निकले, अब यार मेरे लाल हुसैन मेरे सीने से लग जा। हुसैन दौड़ कर गए, अम्मा से लिपट गए। ए अम्मा मैं यतीम हो गया, मैं लावारिस हो गया। ए अम्मा अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? जिब्राइल नीचे आ गए, आवाज दी, मौला हुसैन से माँ को हटा दो वरना कयामत आ जाएगी।
हटा दिया गया, जनाजा रात की तारीकी में उठा, दफन कर दिया गया, दफन कर कर अब जो अमल हसन करने आए, हसन हुसैन आए, ज़ैनब में कुलथुम लिपट गई, मेरे बाबा मेरी माँ को कहा छोड़ाए, ए भैया हुसैन हम लावारिस हो गए, हमारी माँ मर गई, अब हमारा दुनिया रहमत नाजिल फरमा। शान को वास्ता कि इस मजलिस का सवाब मरहुमा शाजिया बुखारी की रूह को इनायत फरमाना, उनके दराजात को आली फरमाना, हमारे आइन में मासूमीन में बेहतरीन जगह इनायत फरमाना, को सब्र जमील अता फरमाना, में इत्तेहाद पैदा करने की तौफीक अता फरमाना, मोहम्मद पे चलने की तौफीक अता फरमाना, मरहुमा की रूह को इनायत फरमाना। उलमा आयतुल निज़ाम का साया हमारे सर पर कायम रखना, हमारे खानों की आशूर खानों की हिफाजत फरमाना, हमारे खुसूसन मस्तूरात की और हमारी आज़ादारी की हिफाजत फरमाना, गुनाहों को माफ फरमा देना, हमें अज़ाब से महफूज फरमाना, ज़हूर में ताजील फरमाना, हमें देना। आमीन बहक़ मोहम्मद व अलैहि सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा शाजिया बुखारी की मोहम्मद जज़ाकल्लाह क़िबला। ये थे जनाब मौलाना शफी अब्बास आब्दी साहब जो कि मजलिस खिताब फरमा रहे थे। मैं इसके बाद ज़ियारत के लिए गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर कमर आब्दी साहब से। ज़ियारत वारसा पढ़ता हूँ अपनी जानिब से अपने वालिदैन, तमाम हाज़रीन मजलिस, उनके मरहूमीन और मिल्लत जाफरिया के मरहूमीन की जानिब से कुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़तल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा अमीरुल मुमिनीन वलियिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न ख़दीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सारिह वल बित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलाह व आतैतज़ ज़काह व अमरता बिल मारूफ व नहीता अनिल मुनकर व तअतल्लाहु व रसूलह हत्ता ताकल यकीन, वलअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह, या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाबिल शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा, लम तुनज्जिसिकल जाहिलिया बिअनजासिहा वलम तुलबिस मिन मुद्लिहिमाति आसियाबिहा, व अशहदु अन्नका मिन दामिद्दीन व अरकानिल मुमिनीन, व अशहदु अन्नका इमामुल बर्रियुत तक़ियुर रज़ियुल ज़की हादियुल महदी, व अशहदु अन्नल अइम्मता मिन वल्दिकल कलिमतित तक़वा व आलमुल हुदा व उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया
वअशहदुल्लाह व मलाइकतु व अंबियाहु व रुसुलु अन्नी बिकुम मुमिन व बिइय्याबिकुम मुखिन बिशरा'i दीनी व खवातिम अमली व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबि सल्वातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गाइबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। ज़ियारत पढ़ते हैं हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्नल हुसैन अश-शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्नश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम, लअन अल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअन अल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअन अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। ज़ियारत साइरुश शुहदा अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं कुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह व अहिब्बाहु, अस्सलामु अलैका या अस्फी अल्लाह व अविद्दाहु, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या अंसारा फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी मुहम्मदिनिल हसन बिन अली ज़की नासिरुल अमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी अब्दुल्लाह व अबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम व ताबतिल अर्ज़ुल्लती फ़ीहा दुफ़िनतुम व फ़ुज़्तुम फ़ौज़न अज़ीमा फ़या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ज़ू मअकुम। ज़ियारत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतील लिल्लाहि व लिरसूलिहि, अशहदु अन्नका क़द जाहदत व नसहत व सबरत हत्ता ताकल यकीन, लअनल्लाहु ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन वलहक़हुम बिदरकल जहीम। ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीसुश शियाति व ज़व्वारि फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफ़ूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफ़ून बर्ज़तूस, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी ar-रिज़ा व तहियतु अलल सनाह, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबहा व अबनाइकल अरबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम ज़माना। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या ख़ातिअल बुरहान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना, हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिउका फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। मैं माशाअल्लाह जी। इससे पहले कि आप हजरात से इजाज़त चाहूँ, एक गुजारिश करता चलूँ कि ये जो इस शब जुमा की मजलिस है, इसमें जिस तरह से आप लोग शिरकत कर रहे हैं इसी तरह शिरकत करते रहिए और
اس ثواب میں بھی حاضری لگائیے اپنی اپنی جو مرحومین کے لیے. میں اس مجلس کا ثواب جو ہے تمام تر مجلس لے کے سوز و سلام سے لے کر کے زیارت تک کا تمام تر جو ثواب ہے وہ مرحومہ شازیہ بخاری کے کو ہدیہ کرتے ہیں ہم. پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے, قبر سے میں مائک اس کے ساتھ ہی مائک جو ہے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھاتا ہوں, جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے لے کے آخری کلمات ادا کرنے. بہت ہی شکرگزار ہوں میں آپ تمام مومنین کا, اور میں اگلے شب جمعہ کے پروگرام میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ اردو فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے امام حسن عسکری علیہ السلام جشن ولادت کا اہتمام ہوگا. آپ سب سے دس بستہ گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ٹائم سے تشریف لائیں. بڑی مہربانی ہوگی, بہت ہمت افزائی ہوگی, اور اس بزم کی رونق آپ کے آنے سے دوبارہ ہو جائے گی انشاءاللہ. بے شک بے شک. شکریہ شکریہ. شب بخیر. خدا حافظ. شب بخیر. تمام حضرات کا شکریہ. خدا حافظ. فقال لأبين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى